सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल ऐसे एजुकेशन के उपर। अज की वीडियो आप सिलेबस बारे चर्चा करांगे। ठीक है, पंजाबी मास्टर कैडर के सिलेबस बारे आप काफ़ी बच्चों डाउट सीगे ते वो आप अज क्लीयर करांगे। ठीक है जी, सो चलो आप शुरू करते हैं। तो तुहानूं सिलेबस बारे सिलेबस दे विच जिन्ने भी टॉपिक है तो उहदे नाल रिलेटेड जिन्नियां भी किताबां तो तुहानूं मटीरियल मिल सकता, बेस्ट तो बेस्ट किताबां बारे जानकारी दी जाएगी। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। सब तो पहला अपने को सिलेबस पंजाबी मास्टर मिस्ट्रेस ये सिलेबस है जोड़ा जी, ये पंजाब बोर्ड का है जी, मास्टर वास्ते आया गया। ठीक है जी, ये अपने को सब तो पहला है कविता भाग। कविता भाग के आधुनिक कवियों की गल की गई है, जिन्नी भी अपने को आधुनिक कवि है। इन्हों के भाई वीर सिंह, धनी राम चातरक, प्रोफैसर पूरन सिंह, डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी, अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, सुरजीत पात्र, नंद लाल नूरपुरी, हीरा सिंह दर्द, बाबा बलवंत, जसवंत सिंह नेकी, जगतार पाश, विधाता सिंह तीर, प्रीतम सिंह सफीर ते सरदार चरण सिंह शहीद। कुल अपने को जी 16 राइटर है ये कविता भाग के। ठीक है जी, इत्थे हुण जिवें भाई वीर सिंह है, इन्होंने वार्तक भी रची है, नावल भी रचे है, कविता भी रची है। पर आपां नूं क्योंकि आधुनिक कवि है तो इस करके आपां भाई वीर सिंह की ही गल करांगे। ठीक है जी, भी मतलब कविता की गल करांगे इत्थे। उस तो बाद अपने को गुरमत काव आ जाता जी। गुरमत काव दे विच अपने को सिर्फ 4 ही राइटर दिते हैं। एक तो पहले गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी ते भाई गुरदास जी। आपां इन्हां 4 राइटरां बारे ही चर्चा करांगे। उस तो बाद अपने को सूफी काव आ जाता जी। सूफी काव दे विच 3 इन्होंने रखे हैं, बाबा शेख फरीद जी, शाह हुसैन ते बुल्ले शाह। 3 राइटरां बारे आपां इस चर्चा करनी है। ठीक है जी, उस तो बाद अपने को है किस्सा काव। किस्सा काव दे विच वारिस शाह, पीलू, हाशम शाह, कादर यार, दमोदर ते हाफिज बरखुरदार। कुल 6 अपने को किस्साकार है। आपां इत्थे इन्हां 6 किस्साकारां बारे चर्चा करनी है। उस तो बाद अपने को आ जाता जी बीर काव। बीर काव दे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, शाह मुहम्मद ते नजाबत, ये 3 राइटर आपां नूं दिते हुए हैं, जिन्हां दी आपां वार बीर काव दे विच चर्चा करेंगे। उस तो बाद अपने को वड्डा भाग आ जाता वार्तक का। ठीक है, आधुनिक समय के विच वार्तक लिखण का बहुत प्रचलन होया जी, तां करके इन्होंने वार्तक के बहुत राइटर रखे है। ये अपने को कुल 15 के लगभग राइटर है, जिमें ज्ञानी गुरदित्त सिंह, पंडित शरदा राम फलौरी, बिहारी लालपुरी, लाल सिंह कमला काली, सूबा सिंह, बलराज सहानी, डॉक्टर TR शर्मा, डॉक्टर कृपाल सिंह घुम्मन, प्रिंसीपल तेजा सिंह, सरदार गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, डॉक्टर बलबीर सिंह कपूर सिंह, प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम, ज्ञानी गुरदित्त सिंह ते डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर। ठीक है जी, उस तो बाद अपने को आ जांदियां कि कहानियाँ। कहानियां दे विच भी अपने को निक्की कहानी है। ठीक है जी, निक्की कहानी दे विच अपने को नानक सिंह, नवतेज सिंह, नौरंग सिंह, संतोख सिंह धीर, डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा, मोहन भंडारी, सुजान सिंह, रघुबीर ढंड, वरियाम संधू, गुरबख्श सिंह, गुरमुख सिंह मुसाफर, कुलवंत सिंह विरक ते अजीत कौर। टोटल अपने को 13 कहानीकार है जी। ठीक है जी, उस तो बाद अपने को एकांगी आ जाती है। एकांगी दे विच IC नंदा, बलवंत गार्गी, कपूर सिंह घुम्मन, संत सिंह सेखों ते डॉक्टर चरण सिंह। अपने को 5 एकांगीकार है जी। उस तो बाद आ जाता नावल। नावल दे विच नानक सिंह, गुरदयाल सिंह, जसवंत सिंह कमल, अमृता प्रीतम ते निरंजन तसलीम। ये भी अपने को 5 नावलकार है। उस तो बाद आ जाता अपने को नाटक। नाटक दे विच इन्होंने 3 ही राइटर रखे है, बलवंत गार्गी, चरणदास सिद्धू ते IC नंदा। ये आप 3 नाटककारां बारे चर्चा करेंगे। उस तो बाद आ जाती है अपने को स्वै जीवनी। स्वै जीवनी भी वैसे तो वार्तक का भाग है, पर इन्होंने इत्थे अड करके दी हुई है। नानक सिंह है ये ही स्वै जीवनीकारां दे विच अमृता प्रीतम, डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, डॉक्टर सुहिंदर सिंह रंधावा और डॉक्टर महिंदर सिंह रंधावा, सुहिंदर सिंह वणजारा बेदी ते अजीत कौर सुहिंदर। आपां इत्थे 7 स्वै जीवनीकारां बारे चर्चा करेंगे। उस तो बाद आ जाते साहित्य के भिन्न भिन्न रूप। साहित्य के भिन्न भिन्न रूपों के
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਸਾ, ਕਹਾਣੀ, ਕਵਿਤਾ, ਗਜ਼ਲ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੱਪੇ, ਬੋਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਧੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਗਹਿਣੇ, ਹੋ ਗਏ ਸਾਜ਼, ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਰੂਪ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਭਾਗ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਜੀ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਅਤੇ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਇਹਨਾਂ 4 ਬੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਕ ਬੋਧ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਡੰਡੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕੋਮਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਅਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਨ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਝੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖੇਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿੰਗ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 8-9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 8 ਤੋਂ 9, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਿੰਗ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ, ਪਹਿਰਾ ਰਚਨਾ, ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਾਚਨ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਹਿਰਾ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਹਿਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਾਚਨ ਵਿਧੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ, ਕਹਾਣੀ, ਚਿੱਠੀ, ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਸਫ਼ਰ, ਘਟਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਪੀ, ਵਰਣਮਾਲਾ, ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਲਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟ, ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ BA ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਵੀ BA ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
8th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10th ਤੱਕ ਤੇ +1 ਤੇ +2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BA ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ, ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ 14 ਜਿਲਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੂਟਾ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮਿਸ਼ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਿਸ਼ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੰਦਰਭ ਗ੍ਰੰਥ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਛਾਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਥਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ MCQ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਸਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਸਵਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 57 ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਟੇ ਹੈਗੇ ਫਲਾਂ ਕੋਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਰਨਲ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 17 ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 17 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਟ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਧਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।